Very good morning, students. I hope you enjoy Diwali vacation. Actually, after before long time, you enjoy vacation. I hope તમે કંઈક દિવાળીમાં ક્રિએટિવ બી કરતા હોય, કેમ કે જ્યારે તમારી કોલેજ ખુલશે ત્યારે એવું ન થાય કે તમે બધું ભૂલી ગયા હોય. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અવર ચેપ્ટર સિંગલ સ્ટેજ transistor amplifier. This is the last chapter of your syllabus. સિલેબસ છે એ નોર્મલી થર્ડ સેમનો થોડો શોર્ટ છે. સિલેબસ કમ્પ્લીટ થવામાં છેલ્લું ચેપ્ટર છે. આઈ હોપ તમે બધા ચેપ્ટર્સ છે એ ક્લિયર કર્યા હોય, ક્યાંક એવું ન થાય કે બધા ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થઈ જાય, એક્ઝામ આવીને ઊભી રહી અને પછી તમે બધા વિડીયોઝ છે એ જોવાનું ચાલુ કરો. રાઈટ, સાથે સાથે જેમ વિડીયો જોતા જશો એમ તમે ક્લિયર કરતા જશો. સ્ટીલ ઇફ યુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ડાઉટ મસ્ટ ટેલ મી. આ જ્યારે કમ્પ્લીટ થશે સિલેબસ, આઈ સ્વેર જે સ્ટુડન્ટને જે ટૉપિકમાં ઇશ્યુ હશે એ ટૉપિક ઉપર આપણે રિવિઝન કરશું. ઓકે, સો હવે આપણે આઈ થિંક ત્રણેક લેક્ચર છે જે તમારે કરવાના થશે શૂટ. ત્યાર પછી તો તમારે કોઈ હશે નહીં, સિલેબસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. સો ઇન ધીસ સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર we already learned single stage, what is single stage, why what is amplifier, right? Then after practical single stage transistor amplifier, એના બધા જે કેપેસિટર્સ છે, કરંટ્સ છે, એના ડિટેલ્સમાં સ્ટડી કર્યું. ધેન આફ્ટર વી ઓલરેડી સ્ટડીડ phase reversal. Phase reversal, that is 180 between input and output. Now the next topic, that is DC load line. Actually first that is load line analysis. Basically load line analysis, that means to analyze the, as we vary the VCE and the variation in IC. Difference to see the VCE and IC, that is and connect that point, that is called a load line analysis, right? In this load line here, VCE and relation between VCE and IC, that is always straight line. That's why this line is called a load line. Okay, and here there are here we are using two types of current, that are DC current and AC current. And due to DC current, the load line generated, that is called the straight line generated, that line is called the DC load line. And due to AC signal, the line generated, straight line generated, that line is called AC load line. Okay, so હવે આટલું બેઝિક થોડું લખ્યા પછી આપણે DC load line ની ડેફિનેશન એક લખીએ. પહેલાં કોમન, યુ ઓલરેડી લર્ન DC લોડ લાઇન, સેમ જ અહીંયા આવશે. DC લોડ લાઇન છે એમાં કોઈ જ વેરિએશન નથી, જે પહેલાં હતી એ જ આવશે. લોડ લાઇન એનાલિસિસમાં બદલે આટલું જ લખવાનું છે કે there are two type of load line exist, that are DC load line and AC load line. Representing the mathematical relation between VCE and IC in graphical presentation, that is called a load line analysis. Now we analyze the load line in two ways, that is a DC load line and another one, that is AC load line. First we study DC load line. The definition of DC load line, that is, it is a line on the output. It is a line on the output. A definitions છે તમારે વર્ડ ટુ વર્ડ ક્લિયર કરવાની હોય. That's why હું બી એક્ઝેક્ટ વર્ડ ટુ વર્ડ લખાવું છું. સો તમે એક્ઝેક્ટ પ્રિપેર કરજો. It is the line of the output characteristic of a
characteristic of a transistor circuit which gives the values of IC and VCE corresponding to zero signal or DC conditions, or I can say DC conditions. આપણે DC એપ્લાય નથી કરતા, સોરી AC સિગ્નલ, ત્યારે જ આપણને મળે છે. That is a DC load line. Okay. First we draw again single state transistor amplifier. Remember that આ ચેપ્ટરના કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાશે તમારે આ ડ્રો કરવાની રહેશે જ, મસ્ટ રાઇટ. First we draw the figure, that is મને તો ગોખાઈ જ ગઈ છે, તમને ગોખાઈ ગઈ હશે આઈ હોપ. આઉટપુટ તમે અહીંયાથી પણ લઈ શકો, અહીંયાથી ડિરેક્ટલી પણ લઈ શકો, તમને ખબર જ હશે. R1, R2, RB, IB, આ ન ભૂલતા, CE, CC. ગ્રાઉન્ડ કરવાનું બી બોલવું નહીં. ઓકે. Now here is the figure of a single stage transistor amplifier. Now output circuit જોતી હોય આ સેક્શન છે એને ઓપન કરી દઈએ આપણે. અહીંયા શું છે, પ્લસ VCC, હિયર IC, હિયર RC, અહીંયા આવશે VCE, અહીંયા આવશે RE. રિમેમ્બર ધેટ વેનએવર વી આર યુઝિંગ, અહીંયા આપણે જ્યારે સ્પેશિયલી DC સિગ્નલ લઈએ છીએ એટલે શું થશે, કેપેસિટરની જરૂર નથી. જો અહીંયા DC લોડ લાઇન અને AC લોડ લાઇન બંને અલગ અલગ રીતે શીખીએ ત્યારે શું થશે, આખી સર્કિટમાંથી DC સેક્શન જ લેવાનો છે પહેલાં, AC સેક્શન લેવાનો નથી. તો ખાલી DC જે કરંટ તમે આપતા હોય, ઇટ મીન્સ યુ ડઝન્ટ રિક્વાયર કેપેસિટર, રાઈટ. કેમ કે આપણે DCને બ્લોક કરવા માટે કેપેસિટર યુઝ કરી. હિયર વી નીડ DC કરંટ, સો વી નીડ ટુ રિમૂવ ધ કેપેસિટર્સ. ઓકે. તો ફર્સ્ટ ટેકિંગ output loop of this single state transistor amplifier. Now let's take as per the Kirchhoff's law. After long time this Kirchhoff, રાઈટ, કિર્ચોફ્સ લો શું કહે છે, આઉટપુટ સર્કિટ, આઉટપુટ છે એ ક્યાં છે, અહીંયા આ સેક્શન આઉટપુટ છે. તો આઉટપુટમાં કિર્ચોફ લગાવે, ટોટલ વોલ્ટેજ દેટ ઇઝ VCC, ICRC પ્લસ VCE પ્લસ RE. રાઈટ. આઈ હોપ યુ રિમેમ્બર ઇન લાસ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચેપ્ટર આપણે જ્યારે DC લોડ લાગી દીધી, સેમ એઝ ધીસ આઉટપુટ સર્કિટ છે એને કિર્ચોફ લો એપ્લાય કર્યું હતું. પછી શું કર્યું હતું કે એક 0 હોય ત્યારે બીજું મેક્સિમમ હોય, બીજું 0 હોય ત્યારે પહેલું મેક્સિમમ હોય. ઓકે. VCC ઇઝ ઇક્વલ ટુ ICRC VCE પ્લસ RE, સોરી IERE, રાઈટ. આટલું ક્લિયર થયું? ઓકે. નાવ here I replace the IE because IC approximate equal IE. તો IE ની જગ્યાએ મેં IC કર્યું. For simplification I make a subject RC plus RE plus VCE
VCC. Okay, now if I make a subject VCE, sorry IC, पहला VCC minus VCE is equal to IC RC plus RE. Okay, now to make a subject IC is equal to VCC minus VCE upon RC plus RE, आना छेद में RC plus RE. Clear? आ रीते लखी शकाय VCE IC RC. Okay, here this value is a constant. जो आ VCC constant है, VC constant है, RE ए constant. आ सेक्शन ने जो લઈએ આની વેલ્યુ શું છે VCC વાળાની ફિક્સ વેલ્યુ છે, તો આની કમ્પેરમાં આને જોઈએ IC અને VCE વાળાને, તો શું થશે? નાવ અહીંયા આ સિંગલ સ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. હવે આમાં પણ આ તમારે ડ્રો કરવાનું થશે જ. કેમ તો કે પહેલાં આખું દોર્યું, પછી એમાંથી DC કમ્પોનન્ટ છે એ ખાલી અલગ કર્યા, પછી AC લાઇન એનાલિસિસ લેશું ત્યારે ખાલી AC કમ્પોનન્ટને અલગ કરશું. ઓકે, નાવ IC ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ છે એ કોન્સ્ટન્ટ સેક્શન છે, પાછળનો લઈએ તો શું છે VCE અપોન RC પ્લસ RE. ઓકે, હિયર ઇફ IC is equal to 0 at that time VCE is equal to શું થશે? VCC થશે. ઇફ IC is equal to 0, IC 0 કરો એટલે આ છેદ ત્યાં જશે 0. VCE is equal to VCC, અને VCC એ શું છે? મેક્સિમમ વોલ્ટેજ છે. સો દેટ આઈ કેન સે VCE is equal to maximum. ઓકે, નાવ ઓપોઝિટ, if IC is equal to maximum at that time VCE is equal to 0, or I can repeat even VCE is equal to 0. આ 0 લ્યો એટલે શું થશે? ચલો એ જ રીતે બતાવો. if VCE 0 at that time IC is equal to VCC upon RC plus RE. Okay, these are two equations that are equations of a load line equation. Okay, now I draw the load line. ऑलरेडी DC लोड लाइन છે તો આવી ગયું છે તમારે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચેપ્ટરમાં, બટ અહીંયા રિપીટ કરેલું છે. અહીંયા કેપેસિટર્સને રિમૂવ કરીને બતાવેલું છે. In circuit we can draw here IC and this one VCE. Okay, this is the axis line. Here IB values, IB1, IB2 and IB3. Okay, now here is this point IC maximum at that time. Here IC is equal to VCC upon RC plus RE, and at this point and VCC is equal to VCE. Okay, this is the load line and these every points that are intersected are possibilities of output characteristic. Okay, આ બધા પોઈન્ટ્સ છે શું બતાવે છે? આઉટપુટ કેરેક્ટરિસ્ટિકના પોઈન્ટ બતાવે છે. એન્ડ the relations between VCE and IC, these all points shows the relation between VCE and IC, and this DC load line is a straight line. Okay, this is the complete information related to DC load line. Okay, in load line analysis we need to explain both lines, first DC load line then after AC load line. Now come to the AC load line. Same situation create થશે. AC load line we are using just AC component, right? Here we are using capacitor to block DC current, right? પણ ત્યાં DC અને AC current બંને આવતા હતા એટલે DC ને બ્લોક કરવા માટે યુઝ કરતા. Here we are using only AC current, right? AC load line ચેક કરવા માટે આપણે ખાલી AC load current યુઝ કરીએ છીએ. તો પછી કેપેસિટરની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બેઝિકલી આપણે ડ્રો કરીએ જો સર્કિટ તો રેઝિસ્ટર બી બધા નીકળી જશે. કેમ તો કે રેઝિસ્ટર છે એ કેમાં વપરાય? DC સર્કિટમાં.
આ રેઝિસ્ટર રહેશે. રીઝન એ છે આ આરસી, કેમ કે અહીંયાથી આઉટપુટ લેવાનું થાય છે. નહીં તો આઉટપુટ લેવા માટે એક તો જોશે જ. ઓકે, RL આ બંને પેરેલલ. આ પ્લસ VCC બેટરી નીકળી જશે. કેમ તો કે DC બેટરી હતી. અહીંયા IB કરંટ એક બચશે. અહીંયા ઇનપુટ આવશે, સિગ્નલ AC સિગ્નલ નીકળશે. ઓકે, સર્કિટમાં ખાલી આટલું બચશે. અહીંયા IE કરંટ, સ્મોલ IE, અહીંયા આવશે સ્મોલ IC અને અહીંયા આવશે સ્મોલ IB. ઓકે, આટલું છે AC લોડ લાઇન માટે યુઝ થશે. જે કેપેસિટર છે નીકળી જશે. રીઝન ઇટ હેલ્પ્સ ટુ બ્લોક DC કરંટ. AC અને DC મિક્સચર હોય ત્યારે યુઝ થાય. હિયર વી આર યુઝિંગ ઓનલી AC કરંટ, સેમ એઝ બિફોર. DC લોડ લાઇનમાં કર્યું છે સેમ ઇક્વેશન. ફર્સ્ટ વી ઓલ નો દેટ IC is equal to IC plus IC, and another equation that is VCE is equal to VCE plus VCE. Are the equation that we already know. Okay, mixture of AC and DC equation. Okay, now let's start this equation. Here V plus CC તો છે જ નહીં, તો આઉટપુટ કરંટમાં બચશે શું? ખાલી ICRC પ્લસ ICRL plus IE is equal to 0. IE, here I think we are using IE also. No, actually VCE only. Okay, વોલ્ટેજનું એડિશન લીધું છે એટલે IE પણ નથી, તો અહીંયા કયો કરંટ આવશે? VCE. તો અહીંયા ખાલી VCE is equal to 0. Okay, IC plus RL both are parallel to each other. VCE is equal to 0. RC plus RL ને એક બીજો રેઝિસ્ટર, રિઝલ્ટન્ટ રેઝિસ્ટર VC લઈ લીધો. Here RC parallel RL and RC plus RL is equal to RAC. આ બંનેનો રિઝલ્ટન્ટ છે એ RAC આપણે લીધો છે. ઓકે, સો વી ગેટ ધીસ ઇક્વેશન. અહીંયા જુઓ ટોટલ વોલ્ટેજ છે એ ઉપર છે જ નહીં, એટલે આપણે શું લીધા? 0 વોલ્ટેજ. ઓકે, સો વી વિલ ગેટ ધીસ ઇક્વેશન. નાઉ વી પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ IC and VCE from this equation 1 and 2. Okay, we put the value in equation 3 from 1 and 2. ઓકે, આ સ્મોલ IC છે, તો સ્મોલ IC ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? IC માઇનસ કેપિટલ IC. તો અહીંયા લખી શકીએ આપણે IC માઇનસ કેપિટલ IC RAC પ્લસ VCEની જગ્યાએ શું આવશે? VCE માઇનસ VCE. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ઇક્વેશન. નાવ હવે છે એ સ્મોલ IC જે છે એને સબ્જેક્ટ બનાવીએ. આ ICને, તો ICને સબ્જેક્ટ બનાવવો હોય તો શું કરવું પડે? આ RC પહેલાં પહેલું સ્ટેપ છે એ પહેલી સાઈડ જવા દઈએ. IC માઇનસ IC VCE માઇનસ VCE અપોન RAC, અને ICને અહીંયા માઇનસ છે એની જગ્યાએ અહીંયા પ્લસ કરી દે, એટલે આ ઇક્વેશન બની ગયું. દેટ ઇઝ ઇક્વેશન ઓફ IC. ઓકે, એન્ડ અનધર દેટ ઇઝ, હવે બીજું ઇક્વેશન સિમિલરલી VCEને સબ્જેક્ટ બનાવવું છે, તો આ VCEના સબ્જેક્ટ બનાવો. ઓકે, તો આ ઇક્વેશન છે. હિયર ઇફ યુ પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ IC, અહીંયા IC મૂકો તો આપણને VC મળી જાય. સિમિલરલી લાસ્ટમાં થતું તો એ જ રીતે અહીંયા થશે. વેન IC ઇઝ 0, VCE maximum and VCE 0, IC maximum. સો સેમ એઝ DC લાઇન છે એ જ ટાઈપની આવશે, જે રીતે DC લોડ લાઇન હતી સિમિલરલી AC લોડ લાઇન. ઇક્વેશન બધા ફોલો કરે છે તો લાઇન્સ છે એ બી ફોલો થશે જ. સિમિલરલી AC લોડ લાઇન છે ના વર્સિસ એની IC વર્સિસ VCE.
ઓકે, આ રીતે આના વર્સિસ આની બે લાઈન મળી ગઈ. ઓકે, નાઉ ઇફ વી મર્જ ધ એસી લોડ લાઇન એન્ડ ડીસી લોડ લાઇન, તો એ બંને લાઈન આવી રીતે કંઈક આવે છે. આ ડીસી લોડ લાઇન છે અને ધીસ વન ઇઝ એસી લોડ લાઇન. આ એસી. આ ખાસ જોઈને ડ્રો કરવી કે કઈ રીતે બંને છે એ મર્જ થાય છે. This line is DC load line. Okay, when we merge AC line and DC line at this point, that is Q point, Q-cent point, कोई पर नाम आपी दियो, ABCD. This is the merge of AC load line and DC load line by joining C and D. The line that we get, આ બે પોઈન્ટ છે જે મળ્યા આપણને C અને B, એ બંને મેક્સિમમ અને મિનિમમવાળા પોઈન્ટ જોડીએ ત્યારે એસી લોડ લાઇન મળે. અને હિયર ઇઝ ધ મર્જ ગ્રાફ ઓફ ડીસી લોડ લાઇન એન્ડ એસી લોડ લાઇન. ઓકે, સેમ એઝ ડીસી લોડ લાઇન છે એવી જ રીતે આપણે એસી લોડ લાઇન બી શોધી શકીએ. ઓકે, કે ડીસી જે રીતે શોધ્યું એવી જ રીતે એસી શોધવાનું, અને પછી એક મેક્સિમમ હોય ત્યારે બીજું ઝીરો, બીજું મેક્સિમમ હોય ત્યારે પહેલું ઝીરો. એની બી સ્ટ્રેટ લાઇન આવશે એઝ સેમ એઝ ડીસી. ઓકે, બંનેનો ગ્રાફ નોર્મલી સેમ આવે છે પણ વેલ્યુ થોડી થોડી ડિફરન્ટ આવે છે. સ્લોપ બંનેનો થોડો ડિફરન્ટ છે. રીઝન એ પોઝિટિવ નેગેટિવ વેલ્યુ છે એટલા માટે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? સો ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફ ઓફ ડીસી લોડ લાઇન એન્ડ એસી લોડ લાઇન. This question is also important, load analysis. Not start the next question. Next question, that is voltage gain. એ છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શીખશું. Before start the next lecture, I will tell you about, as I told you, this method, paper method, કહી શકાય paper style, right? Yeah, suppose as I told you, first chapter vector analysis, second electrostatic, થર્ડ મેગ્નેટોસ્ટેટિક્સ. મેઇન વેઇટેડ છે આ 3 ચેપ્ટર ઉપર જ છે, આમાંથી એક પણ સ્કીપ ન કરતા. ઇલેક્ટ્રિક, અહીંયા મેગ્નેટિક, ફિલ્ડ ઇનસાઇડ મેટર. આ બે ચેપ્ટર જે કમ્પેરેટિવલી સેમ કહી શકાય. અને 6th અને 7th આ છે સ્ટેબિલાઇઝેશન એન્ડ ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ. ઓફ ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ. અને આ લાસ્ટ છે એ સિંગલ સ્ટેજ. આ બંને ચેપ્ટર મર્જ છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ચેપ્ટર સપોઝ છે તો અહીંયા ચેપ્ટરનું ડિવિઝન 14 માર્ક્સ છે. તો કઈ રીતે હશે? ફર્સ્ટ 4 ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન 1 that having a 4 question, 1 mark. 1 માર્કના 4 ક્વેશ્ચન હશે, 2 માર્કના 2 ક્વેશ્ચન હશે, એમાંથી કોઈ પણ એક લખવાનો થશે. 3 માર્કના 2 ક્વેશ્ચન હશે અને એમાંથી કોઈ પણ એક ડિસ્કસ કરવાનો છે. અને 4 માર્કના ક્વેશ્ચન બી 2 હશે, એમાંથી કોઈ પણ એક ડિસ્કસ કરવાનો છે. તો પ્રેક્ટિકલી યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તમે હા એવું બિલકુલ ન કરી શકો કે આ 3 માર્કમાં પૂછાવાની પોસિબિલિટી છે તો 2 જ ક્વેશ્ચન 3 માર્કમાં છે. કેમ કે અહીંયા યુનિવર્સિટીમાં સો મેની ટાઈમ ઇટ હેપન્સ કે 5 માર્ક જડો ક્વેશ્ચન હોય એ 3માં પૂછે છે, અને બહુ નાનો ક્વેશ્ચન હોય એ બી 5 માર્ક્સમાં એટેમ્પ કરે છે. બેઝિકલી 2 and 3 માર્ક્સમાં સમ પૂછાવાની પોસિબિલિટીઝ વધારે છે. તો જો તમે બધા જ ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કરી શકો તો તમે સમને ઇગ્નોર કરી શકો. સમને ઇગ્નોર કરવામાં લોસ એ જાય છે કે સો મેની ટાઈમ ઇટ હેપન્સ કે 3 ક્વેશ્ચન છે એમાંથી 2 છે એ સમ આપે છે. સો મસ્ટ એટેન્ડ સમ. અહીંયા 2 અને 1. ઓકે, 1 માર્ક માટે કોઈ ઓપ્શન જ નથી, મસ્ટ છે. અહીંયા 3 બંને આપે છે, એમાંથી તમે એવું કરી શકો ઇફ યુ આર કેપેબલ કે તમને સપોઝ આખા ચેપ્ટરમાંથી આ એક જ આખું ચેપ્ટર છે તો એવું બનાવી શકો તમે કે એક મોટો ક્વેશ્ચન છે જે તમે સ્કીપ કરી શકો. નથી કરતા તો પણ આખું ચેપ્ટર તમારું ક્લિયર કરી શકાય. એક ક્વેશ્ચન આખો તમે સ્કીપ કરી દો તોય તમને બધા ક્વેશ્ચન આવડી જાય, કેમ કે એ બેમાંથી આમાં કોઈ પણ મેં પૂછાય એક તો ઓપ્શન નીકળી જ શકે. ઓકે, સેમ એઝ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ કે બધામાં આ જ મેથડ હશે. 4 માર્કના 4, 2 માર્કના 2, 3 માર્કના 2 અને 5 માર્કના 1.
ઓકે સેમ મેગ્નેટોસ્ટેટિક્સમાં બી એવું છે. ઇલેક્ટ્રિક અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ ઇનસાઇડ મેટરમાં નોર્મલી ઇટ્સ નોટ કમ્પલસરી કે એકમાં આટલું પૂછાય. બેઝિકલી બેલેન્સ રાખે છે 7 માર્કનું, બટ ઇટ્સ નોટ કમ્પલસરી. ઘણી વખત આમાંથી 9નું પણ પૂછી શકે. ઓકે, તો મેઇનલી આ 3 ચેપ્ટર પર વેઇટેજ રાખવું: વેક્ટર એનાલિસિસ, ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ એન્ડ મેગ્નેટોસ્ટેટિક્સ. અને આ 14 + 14 તો તમારે સીધા માર્ક્સ અહીંયા 42 આ 3 ચેપ્ટર થઈ અને કવર થશે. ઓકે, અને આ 2 ચેપ્ટર છે એમાં તમે જ્યારે આ 2 ચેપ્ટર અને આ 2 ચેપ્ટર કરો કમ્પલસરી એવું થોડું રાખવું કે પહેલાં આ બેમાંથી સપોઝ યુ મસ્ટ ડિસાઇડ વિચ ચેપ્ટર ઇઝ સુટેબલ ફોર યુ. આમાંથી તમને કયું કમ્ફર્ટેબલ છે. સપોઝ તમે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કરો છો તો એ 100% કરો, તો આ બીજું ચેપ્ટર છે એ અડધું કરો તો ચાલે. અધરવાઇઝ એવું થશે કે બની શકે કે તમે આ હાફ કરો, આ બી હાફ કરો, તો બંને હાફ ચેપ્ટરના સિવાયનું પૂછાયું તો ઇટ મે બી પોસિબલ. સો બેટર છે કે એક ચેપ્ટર 100% કરો, તો પછી બીજું ચેપ્ટર છે એ તમે ઓપ્શનમાં અમુક અંશે કાઢી શકો. સેમ હિયર. અને મસ્ટ સ્ટેબિલાઇઝેશનના આ જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સના ચેપ્ટર છે, ક્વેશ્ચન્સ કરતાં સમ્સ વધારે પૂછાય છે અને સમ્સ આર રિયલી ઇઝી. આઈ વિલ સેન્ડ યુ PDF. આ બંને ચેપ્ટરના સમ છે એ બહુ ઇઝી છે. સો મસ્ટ ડુ. સિમ્પલી જો પૂછ્યા હશે, સપોઝ આઈ વિલ ગીવ યુ વન એક્ઝામ્પલ. આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છું, તમને બતાવું બોલીને. ઓકે, ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્ટેબિલિટી ફેક્ટર ફોર બેઝ રેઝિસ્ટર બાયસિંગ સર્કિટ. સ્ટેબિલિટી ફેક્ટરનું ઇક્વેશન આવડતું હોય એટલે સિમ્પલી મળી જાય કે બીટા છે એ 50 આપેલો છે, તો સ્ટેબિલિટી ફેક્ટર છે એ શોધવાનો છે. તો ઇક્વેશન બીટાનું તમને આવડતું હોય એટલે સિમ્પલી એક જ ઇક્વેશન છે એમાં 1 + બીટાવાળું, તો એના ઉપરથી આપણને એસ છે એ બહુ ઇઝીલી મળી જાય. રાઈટ, તો આ જ મેથડથી બહુ ઇઝી પડશે તમને. બીજા 2 સમનું એક્ઝામ્પલ આપું તો another example of this sum, let us ચલો એક અહીંયા પેજમાં જો તમને સમ બતાવું તો એક સમનું એક્ઝામ્પલ કેવું એટલું ઇઝી છે. જો તમને એક્સપ્લેન કરું તો ચેપ્ટર ચાલી ગયું છે એમાંથી સપોઝ તમને હું એક સમ આપું તો આ રહ્યો. જો અત્યારે DC લોડ લાઇન AC લોડ લાઇન માટે સમજાવું તો ફોર ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર હેવિંગ એ VCC 20 વોલ્ટ, RC છે એ 5 કિલો ઓહમ છે, RL છે એ 20 કિલોમીટર છે, કિલો ઓહમ છે. એઝ્યુમિંગ RE ટુ બી નિગ્લિજિબલ, REને નિગ્લિજિબલ કહેવાનો. R1 અને R2 છે ઓપરેટિંગ પોઈન્ટ 10 વોલ્ટ અને 2 મિલિએમ્પિયર. જો DC અને AC લોડ લાઇન. આ સમ તમે એક વખત જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે, બહુ ઇઝી છે. DC અને AC લોડ લાઇન માટે શું કરવાનું હોય કે VCC = VCE, ઉપરનો પોઈન્ટ અને નીચેનો પોઈન્ટ બંને શોધવાનો હોય. કયા ટાઈમે VCE 0 હોય ત્યારે IC અને IC 0 હોય ત્યારે VCE, એ 2 પોઈન્ટ મળી જાય એટલે DC લોડ લાઇન અને AC મળી જાય. રાઈટ, તો એ બંનેના ઇક્વેશન છે એ આપણને ક્વેશ્ચન ઉપરથી શોધતા આવડે. એ ક્વેશ્ચન પરથી બંને મળી જાય તો એ 4 વેલ્યુ શોધી અને 4 વેલ્યુને જોઈન્ટ જ કરવાની છે. સચ એ ઇઝી સમ કે આ ચેપ્ટરમાં તમે જોશો આવી રીતે સમ્સ છે બહુ નાના હોય અને ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હોય, બહુ ઓછો ટાઈમ લે. સો મસ્ટ પ્રિપેર સમ્સ. જો થિયરી આવડતી હોય તો સમ તો બહુ ઇઝી પડે. સો મસ્ટ એટેમ્પ સમ. આ રીતે ચેપ્ટરની મેથડ છે. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે આ 2 ચેપ્ટર છે એમાંથી કોઈ પણ એક પ્રિપેર કરો અને પહેલાં આ 2માંથી એક કરો. આ બંનેમાંથી એક થઈ જાય ધેન આફ્ટર આ 5th અને 7th અથવા તો 4th 6th કે કંઈ પણ આવી રીતે કરો. ફર્સ્ટ પહેલાં આ 3 છે એ 100% કન્ફર્મ થઈ જાય, ધેન આફ્ટર આ 4 ચેપ્ટરમાં ટાઈમ આપો. પહેલાં આ 14 માર્ક્સના 3 ચેપ્ટર 100% કરવા. ઓકે, આ ચેપ્ટરમાં મેક્સિમમ થિયરી જ બંનેમાં પૂછાય છે. આમાં સમ્સ થોડા પૂછાવાની શક્યતા છે. આ બેમાં મેક્સિમમ થિયરી કવર કરે છે, તો એમાં થિયરી પહેલાં કરવી. ઓકે, ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર સિંગલ સ્ટેજ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયરમાં આપણે વોલ્ટેજ ગેઇન ક્વેશ્ચન છે એ કમ્પ્લીટ કરશું અને લાસ્ટ 2 ક્વેશ્ચન બાકી છે. સો વિધિન 2 to 3 લેક્ચર્સ વી હેવ ડન અવર સિલેબસ. ઓકે, થેન્ક યુ. એન્ડ જે સમ્સ કે ક્વેશ્ચન્સ કે તમને નથી આવડતા મસ્ટ સેન્ડ મી, that we will cover in revision lectures. Please share your questions and query. Thank you. Bye bye. Happy Diwali and enjoy your festival. Thank you.